رشوت فراڈ اور اختیارات کا ناجائز استعمال، جنگ ختم ہونے کی۔ رشوت فراڈ اور اختیارات کا ناجائز استعمال، جنگ ختم ہوتے ہی نیتن یاہو کی گردن شکنجے میں آ گئی۔ کورٹ کی کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ نیتن یاہو کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، جنگ ختم ہو گئی، وہ جو کرپشن کے کیسز چل رہے تھے وہ دوبارہ شروع ہونے والے ہیں، اتوار سے اس کی کارروائی شروع ہوگی۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیا نیتن یاہو کی گردن شکنجے میں آ گئی؟ عدیل بھائی، یہ کرپشن کا وہ بت ہے نیتن یاہو کہ آپ اس کی جتنی پرتیں اتاریں گے نا یہ اترتی چلی جائیں گی، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے کس طرح مسلمانوں پہ تو ظلم کیا، غزہ کے مظلوموں پہ ظلم کیا، لیکن اس نے اسرائیل کو بھی خوب لوٹا ہے، اس نے یہودیوں کو بھی خوب لوٹا ہے، اور اس نے ایک خوف دلا کے رکھا مسلمانوں کا، جبکہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا، اسرائیل کو کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے اور میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں، صحیح۔ اور مجھے طاقتور بناؤ۔ طاقتور بنتے بنتے یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ اس کے بعد یہ سیاہ سفید کے مالک ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم کیا کہ جس کے بارے میں جب آپ پڑھنا شروع کریں تو وہ آپ پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کا ایک کیس یہ ہے کہ اس نے قیمتی تحائف لیے اور وہ قومی خزانے میں جمع نہیں کرائے، خود لے گیا، سارے لے گئے۔ ہاں، لیکن وہ موٹے موٹے بھی جو ہیں وہ بھی، کچھ شراب ہے بہت مہنگی اور کچھ سگار ہیں، لیکن جب آپ اور نیچے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک امیج بنانے کے لیے کہ میں بہت ہی پاک صاف اور دودھ کا دھلا ہوں، یہ امیج بنانے کے لیے اس نے میڈیا کو بہت پیسہ دیا، اس نے میڈیا سے بہت فیور لیا، اس نے اور وہ میڈیا کو جو پیسہ دیا گیا وہ بھی قومی خزانے سے دیا گیا۔ جی، قومی خزانے سے دیا گیا، کچھ بہت سارے بزنس گروپ سے جو میڈیا کو پے کر رہے اچھا، یعنی بزنس گروپس بھی ساتھ ملائے، انہوں نے کہا کہ ان کو کہا گیا کہ میڈیا کو پیسے دو یہ تاکہ میری امیج بلڈنگ کر سکیں۔ جی، یہ ایک ماڈل ہے امیج بلڈنگ کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی پاک صاف ہو کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے پیچھے بزنس گروپس آپ کے لیے پیسہ بنانے کی مشینیں لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ کیا تمام یہودی میڈیا گروپس تھے جن کو پیسہ دیا گیا؟ سارے یہودی میڈیا گروپس تھے، بہت بڑے میڈیا گروپس تھے، اور ان کو بڑے بزنس گروپس نے ان کو پیسے دیے اور کہا کہ اس کا ایک بہت ہی انڈسپیوٹڈ سا، بہت ہی پاک صاف سا، صاف ستھرا سا ایک امیج بناؤ نیتن یاہو کا، اور یہ قوم کا ایک سیویئر کے طور پہ بناؤ کہ یہ نجات دہندہ ہے، یہ ہمیں بچا سکتا ہے اور یہ کبھی کرپشن کر ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کا امیج اس کا بلڈ کیا انہوں نے، اور اربوں جو ہے روپے ڈالرز میں اس کو پے کیے، ملینز آف ڈالرز اس کو پے کیے، اور اس کو بھی فائدہ ہوا، اس نے بھی پیسہ کمایا، اور اس کے بعد جو اس نے ایک جو پورا میڈیا کے اندر ایک اپنا ہائپ بنائی ہوئی تھی اس کو بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے فیڈ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل میں یہ سیاہ سفید کا مالک ہو گیا اور اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، اور پھر جب اس کے خلاف کیسز کھلے تو بہت سارے لوگ اس کے خلاف چیخنا شروع ہو گئے، اور بہت سارے پھر اس کے حق میں بھی نکل آئے، کیونکہ ان کو اندازہ ہوا کہ اگر یہ پھنسے گا تو ہم بھی پھنسیں گے، کیونکہ اس کے کرپشن کیسز ایسے ہیں عدیل بھائی کہ اگر یہ پھنس گیا نا تو یہ اب اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ جیل کی کال کوٹری میں ہی گزارے گا، یہ باہر نہیں آ تو سکتا۔ اس کے یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں جن میں یہ پھنس رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اس کی کابینہ کے بھی بہت سارے لوگ ان کرپشن کیسز میں پھنسیں گے؟ یہ ایک پورا امپائر کھڑا کیا ہوا تھا اس نے، اور کرپشن اکیلے نہیں کی جاتی، کرپشن اپنے بہت سارے خاص لوگوں کے ذریعے کی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے کہ تم میرے بہاف پہ بات کرو تاکہ کبھی میرا چہرہ سامنے نہیں آئے، لیکن جب بہت سارے ڈاکیومنٹس بنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ پھنس رہے ہوتے ہیں اور آپ کا نام کہیں نہ کہیں سامنے آتا ہے، لیکن ایک کیس اس کا ایسا ہے جس میں یہ براہ راست اس کے نام ہے، اور وہ کیس کون سا ہے؟ وہ کیس ہے کیس 4000، اور اس کے اندر جو ہے یہ میڈیا کو اس نے پیسے دیے تھے، اور میڈیا کے ذریعے اس کو فائدہ بھی دیا تھا میڈیا کو، اور اس نے کہا تھا کہ میری پروجیکشن کرو، اور پروجیکشن کے نتیجے میں اس نے ایک بزاگ، وہ ایک کیس ہے اس میں بزاگ جو ایک ٹیلی کام کمپنی تھی اس کو بہت فائدہ دیا گیا، اربوں ڈالر کا اس نے بزنس، یعنی اس نے یہ کیا کہ میڈیا کو جو فائدہ دیا کچھ ٹیلی کام کمپنیاں ہیں یا کچھ اور دوسری جو کمپنیاں ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچایا گیا، مختلف گروپس کو شامل کیا گیا۔ ٹیلی کام کمپنیز جو ہیں نا وہ بہت ہی ڈائیورسفائڈ قسم کے بزنس میں ہوتے ہیں، اور وہ بہت سارے انٹرسٹ کو کور کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا بزنس ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر کہ اگر آپ نے ٹیلی کام میں اگر پیسہ لگایا تو اس کا مطلب ہے جتنے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے یوزر بن ہاں جاتے جی ہیں۔ بالکل، ٹیلی کام کے تو دیکھ لیں دنیا بھر میں کروڑوں یوزر ہیں، ایون پاکستان میں دیکھ لیں کروڑوں یوزر ہیں ٹیلی کام کمپنیوں کے، مختلف کمپنیاں ہیں، ان کے کنیکشن ہیں ان کے پاس اور وہ استعمال کرتے ہیں ان کے کنیکشن، تو اس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ جی، اور
बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके पहले रीजन में जाते हैं, फिर इंटरनेशनली चले जाते हैं। तो टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ इसने बात की और वहाँ पर इसने उनसे ठीक ठाक उनको फ़ायदे दिए, कुछ पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस की, कुछ तवील मुद्दती उनको ऐसी पॉलिसीज़ दी जो उनके बहुत ज़्यादा हक़ में थी। इस तरह उसने एक फ़ायदा था जो समेट लिया, और एक ऐसा उसने रिकरिंग रेवेन्यू का एक मॉडल बना लिया कि वो सो भी रहा हो रात को तो इसका रेवेन्यू जनरेट होता रहे, पैसे गिरते रहें इसके अकाउंट में मुस्तकिल, और बराह रास्त भी ना गिरें, कुछ और अकाउंट्स के अंदर गिरें जो इसके नहीं हैं। तो कल बेनामी अकाउंट्स टाइप कुछ अकाउंट्स बने होंगे जिनमें पैसे गिरते रहे। बिल्कुल, और अगर कल को कोई बात सामने भी आए तो आप कहें कि मेरा तो 5 मरले का घर था, मैं तो बहुत सीधा साधा सा आदमी था, मेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं है, चेक कर लो, तो पता चलता है कि आपके नाम पे कुछ नहीं है। लेकिन आपके नाम से जुड़े नामों के साथ जो अरबों खरबों रुपए के असासे हैं वो सब आप ही के हैं, और अल्टीमेटली आप ही को मिलना है। अच्छा अज़हर भाई, ये केसेस जो हैं ये मुख्तलिफ़ औक़ात में इनको रोका जाता रहा, इनकी जो समातें हैं उनमें ताख़ीर की जाती रही। अब कह रहे हैं कि जंग बंदी हो गई है, तो अब इतवार से इसकी समात शुरू होगी। आपको लगता है कि ये इतवार को इसकी समात शुरू होगी और फिर कंटिन्यूसली ये समात चलेगी? असल में ये जो सारा सियासी और जंगी माहौल था ना, इसके नीचे की जो आप एक स्ट्रीम देखेंगे ना, उसमें ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा था। जो 2019 से इसने खासी तेज़ी पकड़ी है इस केस के इसने, और करप्शन इख्तियारात के जो नाजायज़ इस्तेमाल के मामला थे इसके बारे में जो इस्तग़ासा है वो अपने तमाम किस्म की दलाइल जो है वो मुकम्मल कर चुका है। अब इसके कोर्ट में गेंद थी कि इसको अब अपनी सफाई पेश करनी है, जिसमें वो कोई ख़ास उसको कामयाबी मिल नहीं पा रही। यही वजह है कि ये कभी भागता फिर रहा है, जंगें छेड़ रहा है, यानी अपने आप को बचाने के लिए जानबूझ के कोई ना कोई जंग छेड़ देता है। और इसीलिए आप देखें कि लबनान में भी इसने कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, अगर अमेरिका रुकता भी है तो मैं नहीं रुकूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो मुसलसल पूरे इसराइल को एक हालत जंग में रखना चाहता है, और ये उसके फेवर में है। उसने 2.5-3 साल गज़ा पे जिस तरह का जुल्म ढाया है उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती, और उसके पीछे आप जवाब तलाश करने जाएं तो कोई बहुत ठोस जवाब भी नहीं होते। तो आप बार बार लोग जो उसके अपोजिशन लीडर्स भी ये कह रहे थे, दुनिया भर के लीडर्स कह रहे थे कि ये जो है अपने केसेस को तूल दिलाने के लिए सारी चीज़ें करता है। और इसीलिए आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके कि इसको रियायत मिलनी चाहिए, इसको माफ़ी मिलनी चाहिए, इसको इस्तिस्ना दें और वो करें। तो असल में पूरी दुनिया के लीडर्स के साथ भाग दौड़ करके ये कोशिश करना चाह रहा है कि किसी तरह इसकी चीज़ें केसेस प्रोलॉन्ग हो जाएं, उनकी समातें लंबी हो जाएं। लेकिन अब मसला ये है कि चूँकि इस्तग़ासा अपनी बात कर चुका है, वो दलाइल दे चुका है, तो अब सफाई के पास जब कहने के लिए कुछ नहीं है, तो अब लग रहा है कि इसका स्पैन कुछ कम हो जाएगा और ये बहुत जल्द किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच सकता है। अच्छा अज़हर भाई, ये तो हो गए करप्शन केसेस। नेतन्याहू ने कई जंगें छेड़ी और कहा जाता रहा कि नेतन्याहू पर जो है ना वो जंगी जुराइम का केसेस भी चलने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जंगी जुराइम में मुलव्वज़ है। जिस तरह आप गज़ा की सूरत हाल देखते हैं, लबनान की सूरत हाल देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन केसेस, करप्शन के केसेस के साथ साथ ये जंगी जुराइम के केसेस में भी इस पर केस चलेंगे? देखिए, नेतन्याहू ना का एक बहुत ही बड़ा बुत तराशा गया था, और ये बहुत मजबूत बुत था। और गज़ा पे जब इसने जुल्म ढाना शुरू किया ना, तो एक वक्त तक तो लोग समझते थे शायद मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन जब इंसानियत को महसूस करने वालों ने इसको देखना शुरू किया तो उन्होंने कहा ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती ये चीज़ें। तो इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसका इमेज टूटना शुरू हो गया उन हलकों में भी जहाँ थोड़ा बहुत बना रह गया था। तो अब पूरी दुनिया इसके ख़िलाफ़ हो चुकी है। नेतन्याहू अदिल भाई माइनस हो चुका है दुनिया की सियासत से, और अब ये जब भी कभी कोई काम करेगा ना, बिल्कुल नए सिरे से इसको शुरू करना पड़ेगा। और अब ये जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि ये फंस सकता है, ये बिल्कुल जंगी जराइम में फंस सकता है। इसकी चीज़ें जब खुलना शुरू होंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल ऐसे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने पानी के वो कुएं तक सीमेंट डालकर बंद कर दिए क़ज़ा के अंदर, जहाँ से वो पानी पी सकते थे आखिर में। तो प्यासा मारा, इंसानियत के खिलाफ जुल्म हो गया ना। इंसानियत के खिलाफ जुल्म हुआ। आपने खुराक नहीं आने दी, आपने दवा नहीं आने दी, आपने डॉक्टर्स को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये इम्कान पैदा हो रहा था कि कुछ गज़ा के जो मजलूम हैं, ज़ख्मी हैं, उनको किसी तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा था और वो उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। तो उन्होंने कहा कि पहले डॉक्टर्स का सफाया करो, सहाफ़ियों का सफाया करो, ताकि इंटरनेशनल सहाफ़ियों को पहली बार इस कदर बड़ी तादाद में वहाँ पे मारा गया ताकि पूरी दुनिया में सच्चाई को रिपोर्ट ही ना किया जा सके। तो इसके जंगी जराइम की तो एक तवील फहरिस्त है। जब ये खुलना शुरू होगी तो फिर अगेन वो, मैं ये कहूँगा कि ये करप्शन की परतों की तरह खुलती रहेगी और दुनिया एक बिल्कुल नई चीज़ की तरफ देखेगी। और जब इसके अंदर झांकना शुरू करेगी तो उसको इस घिनौने किरदार से और ज़्यादा वाकिफ़ होगी और दुनिया इसको यकसर मुस्तरद कर देगी, जो कि पहले भी अब सियासी तौर पे भी माइनस हो चुका है, अस्करी तौर पे भी माइनस हो चुका है। तो अब इसको दुनिया एक थोड़ा बहुत जो एक लेती थी लीडर के तौर पे, वो भी माइनस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।